Good morning, everybody. Today I will take the class about Introduction to Pharmaceutical Jurisprudence. It is having in your B Pharmacy 3rd year 5th semester. The subject code is BP 505T, and this subject contains only theory, no practical is for the year of this subject. So for pharmaceutical jurisprudence or any subject I used to teach you in your classes, so before starting the class I used to take a brief introduction about the subject. So without this you cannot understand what is the subject stands for. So today's in the introduction part I will cover the 5 main things. One is what is pharmaceutical jurisprudence, and why we will study the pharmaceutical jurisprudence, means its objective, and then in the syllabus what are the point is mentioned and what you have to study, means what you have to study, and third thing and fourth thing is its application, and fifth thing is career implementations. So you understand that today's class is about introduction of pharmaceutical jurisprudence. আজকের ক্লাসের ফার্মাসিউটিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স ক্লাসের মধ্যে দিয়ে আমরা কী ইন্ট্রোডাকশন পার্টে আমরা কী জানব, ফার্মাসিউটিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্সটা কী এবং অবজেক্টিভ, স্কোপ অ্যান্ড অবজেক্টিভ of this subject. Third thing, the syllabus of this subject, and fourth thing is its applications of this subject, and fifth is what is the career implementation after studying this subject, means আমি কেন এই সাবজেক্টটা পড়ব. So pharmaceutical, what is pharmaceutical jurisprudence? এই pharmaceutical jurisprudence, pharmaceutical means what? It is related to drug or medicine. What is drug and what is medicine? That you everybody know. I think you have studied many times from BPharm 1st semester to 4th semester. So no need to discuss briefly about pharmaceuticals. And what is drug? You know, drug means what? In the very beginning, from the very beginning, I teach you what is meant by drug. Drug means the substance which causes the physiological changes of the body. So what is anatomy and what is physiology and what is physiological changes, that you everybody I think know. So next is jurisprudence. What is mean by jurisprudence? Jurisprudence, it is the mixing of two terms. One is juris, another one is prudence. What is mean by juris? Juris means the juris term came from justice. Justice means what? Nyay or law. Law means ain. Juris means justice or law. And prudence, what is mean by prudence? Prudence is a Latin word. Prudence means skill in or knowledge in. So if you combine the two words, the juris and prudence, you will get that skill in or knowledge in law, means skill in law or knowledge in law. So what is, if you see that, you can get that three very closely related terms. One is law, another one is act, another one is rule. सो ये तीन जो चीज़ है, मीन्स अदरवाइज ये तीन जो टर्म है, मीन्स व्हाट, ये तीनटे जो टर्म जे लॉ, एक्ट एवं रूल, ये तीनटे क्लोजली रिजेम्बल्स, बट व्हाट इज दैट, सम फ्यू डिफरेंसेस इज देयर. सो व्हाट इज मीन बाय लॉ? लॉ मीन्स व्हाट? द जनरल कन्डक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. लॉ माने হচ্ছে আইন. আমরা প্রত্যেকে একটা ল মানে আইন বা নিয়ম, আমরা প্রত্যেকে এক একটা নিয়ম
বা আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ। এবং আইন প্রণেতা যারা হন তারা এমনভাবে আইনটা বানান এবং আইনের যে ডেফিনেশন বা আইনের যে ব্যাপ্তি, আইনের ব্যাপ্তি হচ্ছে ইট ইজ ইউনিভার্সালি এবং ইউনিভার্সাল অ্যান্ড ইউনিফর্ম ইন নেচার। মিনস হোয়াট, মানে এটা হচ্ছে সব জায়গায় একই ধরনের এবং একইভাবে প্রত্যেকের উপরে প্রভাব ফেলবে বা প্রত্যেককে সেটা মেনে চলতে হবে। ইট ইজ নট ডিফারেন্ট বাই ম্যান, by its religion, by its status, by its region. So everyone have to follow if any law is formed on that particular area, particular country. So everybody should abide on that law. So next thing is act. Act means what? Act is the specific thing. Suppose for getting one act, you have to make bill. What is mean by bill? Bill means the initial stage of an act, otherwise proposal of an act. So if the proposal of the act is passed in the upper and lower house of the parliament, then it is formed act. So act is in specific form. So means what? স্পেসিফিক ফর্ম মিনস হোয়াট? সাপোজ তুমি এখন বাড়ি থেকে কলেজে আসছো বা বাড়ি থেকে বাজারে যাচ্ছ, বাড়ি থেকে বাজারে যাওয়ার সময় তুমি বাইকে করে যাচ্ছ, বাইকের মধ্যে চড়ে যাচ্ছ, তোমার হচ্ছে ইউ আর অ্যাবাইড টু ট্রাফিক রুল অর ট্রাফিক অ্যাক্ট। ট্রাফিক অ্যাক্ট মিনস ইউ আর আন্ডার ট্রাফিক অ্যাক্ট। সো ট্রাফিক অ্যাক্টের আন্ডারে তোমাকে যেমন হেলমেট পরতে হবে, পায়ে শুজ পরতে হবে, তোমার গাড়ির এই সমস্ত জিনিস থাকা দরকার, পলিউশনের এটা ব্যাপার টেপার। দেন when you are going or moving into the market, so you are doing any nasty thing, you are doing the nasty practices by you are making dirty of the market, means you are under municipality act. Then when you are purchasing any things, and that you are under the Kreta Suraksha or Consumer Act. So act is a specific thing of the law, and act should be passed from the upper house and lower house of the parliament. And then what is rule? Rule means implementation of the act. So in the way when you will listen that introduction part, so that everyone keep your syllabus copy in front of you, so you can check that unit 1 it is mentioned that Drug and Cosmetic Act 1940 and its rule 1945. Means what? The act is passed in the parliament in 1940, but the rule is implemented throughout the India in 1945. Means suppose one act is passed in a particular territory or particular country or particular states, but for implementation of the rules some necessary things, some manpower, some statutory body have to form, some police or some administrative control should be there to implementation of that act. So when the government is ready to implement the act, then the rule will be work on that particular country or area. So implementation of the act is called rule. So another two terms you will listen when you will study this subject. Another one is statutes. Statutes means the expression of the bill. And amendments means what? You know everyone that Indian Pharmacopoeia amendments means what? Means main pharmacopoeia, some correction means on that main pharmacopoeia some additional part is added to enhance the text contents, but improvement the text contents, but some small variations it changes for the improvement of the act, that is called amendments. So these are the basic things
basic definitions and what is basic definition and what is pharmaceutical jurisprudence that you understand. So অ্যাকচুয়ালি তোমরা সবাই মনে করতে পারো যে হ্যাঁ ল যদি থাকে লয়ের কি কোনো ডিসঅ্যাডভান্টেজ নেই? হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে সবারই লয়ের অনেকগুলি ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। যেমন হচ্ছে ল ইজ রিজিড, ওয়ান্স ল ইজ ফর্ম ইট ক্যান নট বি চেঞ্জড until unless the act is passed in the upper and lower house of the parliament. So you cannot change or so it is rigid in form. So actually what happens, one country is civilized or not civilized, it is defined that whose law is more humanitive, মানে মানবিকতা যুক্ত যদি আইন থাকে বা যেটা ওপেন মাইন্ডেড যদি ল থাকে তাহলে সেটা কিন্তু সেই দেশ ততটা উন্নত ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু কোনো একটা জায়গায় যদি একটা ল যদি তৈরি হয়ে যায়, লটাকে চেঞ্জ করতে সেটা অনেক দেরি অনেকটা দেরি, প্রসেসটা দেরি হয় এবং এটা রিজিড, এবং লয়ে যেমনভাবে লেখা থাকে সেই রকমভাবে জাস্টিস পেয়ে থাকি আমরা, এবং অনেক ক্ষেত্রে সেটা আমরা মনে করি যে এটা এইরকম হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু লয়ে ওইভাবে লেখা আছে বলে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ কিন্তু ইনজাস্টিস হয়ে যায়। অ্যানাদার ওয়ান থিং, ফর্মালিজম, এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ফর্মালিজম মানে কি, লয়ের অনেকগুলো ফাঁক ফোকর থাকে, সেই জন্য ফাঁক ফোকর থাকার জন্য যে বিচারটা পাওয়া খুব তাড়াতাড়ি দরকার ছিল সেটা কিন্তু ডিলেড হয়ে যায়। এবং হচ্ছে একটা টার্ম তোমরা নিশ্চয়ই শুনে থাকবে, বিভিন্ন সিনেমার ডায়লগেও দিয়ে থাকে যে ডিলেড জাস্টিস মিনস ডিনাইড জাস্টিস, মানে তোমার আইন যে ন্যায়টা পেতে যদি তোমার দেরি হয় সে ন্যায়টা দিতে অস্বীকার করার নামান্তর। সে যাই হোক, ফার্মাসিউটিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্সের এই যে জুরিসপ্রুডেন্স পড়ার আগে কোনটা হচ্ছে ল, কোনটা অ্যাক্ট, কোনটা বিল, সেই সম্বন্ধে আমি মনে করি I have given one brief idea. এবার আমরা পড়ব এই যে এগুলো তো একটা বেসিক জিনিস গেল। এই যে তোমরা বিভিন্ন জায়গায় যে একটা একটা হচ্ছে জুরিসপ্রুডেন্সটা কি আর অ্যাক্ট বা লটা কি, বা জুরিসপ্রুডেন্স আমরা কেন পড়ব, বা জুরিসপ্রুডেন্স হচ্ছে আমরা অ্যাজ এ সাবজেক্ট ইন বি ফার্মাসি হোয়াই উই উইল স্টাডি, কেন আমরা এই সাবজেক্টটাকে পড়ব কেন, এইটা। এবং হচ্ছে এই যে জুরিসপ্রুডেন্স শুধু ফার্মাসিউটিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্স নয়, এবং যারা লয়ে পড়ে বা হচ্ছে বিভিন্ন কোর্সেও বিভিন্ন হচ্ছে বেসিক সায়েন্সের কোর্সেও জুরিসপ্রুডেন্স সাবজেক্টটা থাকে। যেমন একটা এখন হচ্ছে তোমাদের সব জায়গায় দেখবে যে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স সাবজেক্টটা অ্যাড করা হয়েছে, যে একটা এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস সবার মধ্যে থাকা দরকার। তেমনি জুরিসপ্রুডেন্স হচ্ছে একটা বেসিক ল, এর নলেজটা অ্যাজ এ প্রফেশনাল ইউ শুড হ্যাভ, প্রফেশনাল এথিক্সটা সবার জানা দরকার। তোমাদেরকে কেউ বলে দেবে না তুমি যখন কাজ করবে বা প্রফেশনে থাকবে এটা করা উচিত, এটা করা উচিত নয়। তুমি যদি জানো, নিজে থেকে সচেতন হয়ে যাবে এবং কোনটা করা উচিত, কোনটা কিভাবে করা উচিত, এবং কোনটা যদি আমি না ফলো করি কোনো কাজ, তাহলে আমার কি পানিশমেন্ট হতে পারে। পানিশমেন্টের কথা ভেবে আমি কাজ করব না এটা নয়, আমার হচ্ছে মেন কথা হচ্ছে আমি যে কোন কাজটা কীভাবে পারফেক্টলি করা যায় এবং কোন কাজের কি নিয়ম বা আইন আছে সেটা জানা অ্যাজ এ প্রফেশনাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সো আমি চলে যাব আমাদের সিলেবাস। উই হ্যাভ টু লুক ইন ইউর সিলেবাস। সো ইউ ক্যান সি ইন দ্য syllabus copy, in the scope they have written, it is mentioned that this course is designed to impart basic knowledge on important legislation related to profession of pharmacy. So
important legislation. Important legislation means in pharmacy, there are a lot of act is involved, but all the acts like Transport Act, Import Export Act, lot of things is involved. Indian Penal Code, RTI, everything is involved in Pharmacy Act, but only the important legislation related to profession of pharmacy you have to study in this subject. So first thing, look the objective or why we have to study this subject. Upon completion of this course, the students shall able to understand, number 1 point, the pharmaceutical legislation and their implication in development and marketing of pharmaceuticals. So the pharmaceutical legislation means pharmaceutical law and their implication means and their utilization or uses, or where you have to implicate or apply in the development. Development means what? Development means you have to development of pharmaceutical. Development means what? From the starting to preparation of the raw materials or R&D sector, to make formulation, then clinical trials, then marketing. So that is called total development process of the drug. So that what are the legislation and where and when you have to implement, in which step we will implement which legislation, that you have to understand by this subject. So that is the first point. And next point is, ফার্স্ট পয়েন্টটা আরেকবার আমি এক্সপ্লেন করে দিই বাংলাতে, যেটা হচ্ছে এই সাবজেক্টটা পড়ে কোন কোন ফার্মাসিউটিক্যাল লেজিসলেশন এবং ওটা কোথায় অ্যাপ্লাই করতে হবে ইন ড্রাগ ডেভেলপমেন্ট এবং মার্কেটিং অফ দ্য ফার্মাসিউটিক্যালস। মেডিসিনের মার্কেটিং এবং ড্রাগ ডেভেলপমেন্টের কোন কোন স্টেপে কোন কোন লকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে এবং তার উপযোগিতাটা কি, সেটা আমাদের এখানে জানতে হবে। ঠিক আছে। নাম্বার 2, ভেরিয়াস ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যাক্ট অ্যান্ড লজ, বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্ট এবং লজ, এটা সম্বন্ধে জানতে হবে। নাম্বার 3, রেগুলেটরি অথরিটিজ অ্যান্ড এজেন্সি গভর্নিং ইন ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড সেল অফ ফার্মাসিউটিক্যাল। রেগুলেটরি অথরিটিজ মানে কি? এই যে রেগুলেশনস যেগুলো আছে, রেগুলেশন অথরিটি আমি বলেছি অ্যাক্টটা কিন্তু পার্লামেন্টে পাস হয়। রুল মানে কি? ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দিস অ্যাক্ট। এই যে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ দিস অ্যাক্ট মানে এই রুলটাকে ইফেক্টিভ অর সাকসেস করার জন্য ডিফারেন্ট রেগুলেটরি অথরিটিজ অ্যান্ড এজেন্সিজ ইনভলভড। So what are the different regulatory authorities and agencies involved? So internationally, if you consider, internationally you know about US FDA, United States Food and Drug Administration, ICH. ICH means International Conference for Harmonizations, WHO, World Health Organization. These are the different regulatory authorities for whole internationally regulatory authorities. In India, you know that MHFW, Ministry of Health and Family Welfare, DCGI, Drug Control General of India, DRA, Drug Regulatory Authority, CDSCO, Central Drug Standard Control Organization, then IPC, Indian Pharmacopoeia Commission, PCI, Pharmacy Council of India, NPPL, National Pharmaceutical Pricing Authority, CDL, Central Drug Laboratory, DTAB, Director of DTAB, Drug Technical Advisory Board, DCA, Drug Consultation Committee. So like that, different regulatory authorities and agencies are governing the manufacturing and sale of pharmaceutical. So last point is the objective, the code of ethics during the pharmacy practice or pharmaceutical practice. So when we are doing the pharmacy practice or hospital pharmacy, what are the code of ethics?
ethics means what? Morality. Morality means what? Means morality means what? They means মানে কোনটা করতে হবে কোনটা না করতে হবে এই সেন্স কার মধ্যে আছে। হোয়াট এভার দ্য নলেজ ইউ হ্যাভ দ্যাট ইজ ডাজেন্ট ম্যাটার ইফ দ্য পারসন ইজ ইমোরাল। মিন্স তার মধ্যে যদি মোরালিটি না থাকে সে মানুষই নয়। অতএব দ্য কোড অফ এথিক্সটাকে মানে এথিক্সটা তার মধ্যে থাকতে হবে ডিউরিং ফার্মাসি প্র্যাকটিস। এই কোড অফ এথিক্সের মধ্যে তোমাদের কী পড়তে হবে? মানে তোমাদের পড়তে হবে যে এই ফার্মাসির কোড অফ এথিক্স মানে কি? রিলেটেড টু হিজ প্রফেশন মিনস হোয়াট? ইউ ক্যান নট মিসবিহেভ উইথ এনি পেশেন্টস। So anybody is coming with the prescription, you have to take the prescription politely and without changing any name or compositions of the drug. You have to dispense it, and you have to clean your pharmacy regularly. You have to maintain the proper storage conditions, and expiry date medicines you have to throw it out. So these are the related to the code of ethics related to job. And another one thing related to means fourth code of ethics you have to follow related to your job, related to your trade, related to the medical profession, and another code of ethics with your own profession. সো ফার্স্ট আই টোল্ড দ্যাট দ্য রিলেটেড টু ইয়োর জব, তোমার জবের সঙ্গে কী কীভাবে তুমি হচ্ছে কোড অফ এথিক্স সঙ্গে যুক্ত থাকবে। কেউ এলো তোমার কাছে, তুমি হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রেসক্রিপশানটা সার্ভ করবে, তুমি তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতে পারবে না। প্রেসক্রিপশানটা যে মেডিসিন যে ফর্মে লেখা আছে তাকে সেইভাবে তাকে সাপ্লাই করতে হবে, কোনোভাবে নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে কম্পোজিশান চেঞ্জ বা এই সমস্ত করে দেওয়া উচিত নয়। নিজের ফার্মাসির জায়গাটাকে তোমাকে পরিষ্কার রাখতে হবে এবং তোমাকে কি করতে হবে যে স্টোরেজ কন্ডিশানগুলো যেমনভাবে দেওয়া আছে সেইভাবে মেনটেন করতে হবে। এক্সপায়ারি মেডিসিনগুলো সময় মতো ডিসপোজাল করতে হবে। এই রকম জিনিসগুলো তোমাকে ফলো করতে হবে। রিলেটেড টু হিজ ট্রেড মানে কি? যখন আমরা ফার্মাসি প্র্যাকটিস বা হসপিটাল ফার্মাসি বা ক্লিনিক্যাল ফার্মাসি বা বিজনেস করি তখন আমাদের ট্রেড মানে আমি নিজের প্রফেশনে মানে আমি এমনভাবে করবো না যে একটা আনহেলদি কম্পিটিশান একজন ফার্মাসিস্টের সঙ্গে আরেকজন ফার্মাসিস্টের হয়ে ওঠে। মানে তার মানে কি? মানে একটা ফেয়ার প্রাইস তৈরি করতে হবে। হ্যাঁ, পাশের দোকান 10% দিচ্ছে, আমি 20% ডিসকাউন্ট দেবো। এই যে আনহেলদি কম্পিটিশান। আদারওয়াইজ মনে করো মানে একটা নির্দিষ্ট যে বিভিন্ন ধরনের যে মানে চেন আছে মানে হোলসেলার, ডিস্ট্রিবিউটার, হোলসেলার, রিটেলার, এই যে বিভিন্ন চেনে বা বিভিন্ন জায়গায় থেকে একটা প্রপার ভেন্ডারের কাছ থেকে যে মাল পারচেজ করা হয়, অনেকে কী করে যে বিভিন্ন জায়গায় মানে ব্ল্যাকে বা অন্য উপায়ে মানে জিনিসটাকে কিনে নিয়ে সেটা সস্তায় বিক্রি করে। সেই জিনিসটা করা প্রপার রেকর্ড মেনটেন করে ঠিকঠাক জায়গা থেকে জিনিসটা পারচেজ করা উচিত। বা হকিং করা উচিত নয়, মানে মেডিসিনের হকারি সেটা স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড। বা কোনো জায়গায় মেডিসিনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওটিসি প্রোডাক্ট ছাড়া, ওভার দ্য কাউন্টার প্রোডাক্ট ছাড়া হচ্ছে কোনো মেডিসিনের হকিং করা উচিত না। হকিং নয়, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া উচিত না। অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিলে সেটা সেলফ এড মেডিকেশান বা মিস মেডিকেশানের চান্সেসটা বেড়ে যায়। এবং তারপরে হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যাল এথিক্স রিলেটেড টু মেডিকেল প্রফেশন। মেডিকেল প্রফেশন মানে কি? আমাদের উপরে মানে আমাদের ডাক্তারবাবুরা আছেন, ঠিক আছে? ডাক্তারবাবুরা যেটা প্রেসক্রাইব করে দেবেন সেটা হচ্ছে ফার্মাসিস্টকে সার্ভ করা উচিত। অতএব নিজের লিমিটেশনটা জানা উচিত। গ্রামে গঞ্জে অনেক ফার্মাসিস্ট দেখতে পাবে তারা দোকানে নিজে বলে এই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই, আমি তোমাকে তো লিখে দিচ্ছি সমস্ত। নিজের লিমিটেশনটা জানা উচিত এবং তোমার রোলটা জানা উচিত যে আমি একজন ফার্মাসিস্ট, অতএব আমাকে মানে ডাক্তারবাবু যেটা লিখে দেবেন প্রেসক্রিপশানে, সেই প্রেসক্রিপশানের ওষুধটা ঠিকঠাকভাবে ঠিক কোয়ান্টিটি ঠিক কম্পোজিশানে তাকে দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তার সাইড এফেক্টে কী, কখন খাওয়া উচিত এবং কী কী ইন্ডিকেশান দেখালে বোঝা যাবে তার অ্যাডভার্স ইফেক্ট বা কন্ট্রা ইন্ডিকেশান কাজ করছে, দেখে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করা উচিত। এবং সেইগুলো হচ্ছে তার একটা কেস স্টাডি রিপোর্ট বা এই সমস্ত জিনিসগুলো তার করা উচিত। কোনোভাবেই ডাক্তারের উপরে গিয়ে নিজের ডাক্তারি ফলানো উচিত নয়, সেটা তার বোঝা উচিত। এবং হচ্ছে মনে করো অনেক ফার্মাসিস্ট থাকে যে ডাক্তারের সঙ্গে একটা সিক্রেট একটা চুক্তি হয়ে থাকে যে আপনি এই পেশেন্টের প্রেসক্রিপশানগুলো পাঠান, আমি আপনাকে এই পার্সেন্টেজ দেবো আমার দোকান থেকে। এই সমস্ত জিনিসগুলো থাকা উচিত নয়।
এবং রিলেটেড টু ওন প্রফেশন মানে কি, মানে নিজের প্রফেশনের লোকদের সঙ্গে তার একটা ভালো একটা মানে থাকা উচিত। আমাদের বিভিন্ন ধরনের ফার্মাসির অ্যাসোসিয়েশান আছে, তাদের সঙ্গে রেগুলার কন্ট্যাক্ট রাখা উচিত এবং কি কি চেঞ্জেস হচ্ছে রুল এবং তাদের মধ্যে যে সমস্ত চেঞ্জ মানে নতুন যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সেই সমস্ত নিয়ে বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করা উচিত। এইগুলো হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যালের অ্যাজ এ তারপরে আমি চলে যাব সিলেবাস পোর্শানে। সিলেবাসটা তোমরা যদি দেখো তোমাদের সামনে, আমি ক্লাসের শুরুতেই বলেছিলাম যে এই ইন্ট্রোডাকশান ক্লাস যখন করবে তোমরা সিলেবাস কপিটা তোমাদের সামনে খুলে বসবে। এই সিলেবাসে টোটাল 5টা ইউনিট আছে। 5টা ইউনিটের মধ্যে প্রথম ইউনিট হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট ইউনিট, যেটা হচ্ছে ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট 1940 এবং 1945। এর মধ্যে আমরা কি কি পড়ব, যে এর হচ্ছে লিগ্যাল ডেফিনেশানস, কী কী শিডিউলগুলো আছে। এর মধ্যে অনেকগুলো ইম্পর্ট্যান্ট শিডিউল আছে যেগুলো পরের ইউনিটেও কভার করছে, যেমন হচ্ছে শিডিউল জি, এইচ, এম, এন, এগুলো বিভিন্ন ধরনের শিডিউল। যেমন শিডিউল এম স্ট্যান্ডস ফর দ্য জিএমপি, গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস। এন, রিকোয়ারমেন্টস অফ দ্য ফার্মাসি। পি, লাইফ পিরিয়ড অফ দ্য ড্রাগ। এক্স, শিডিউল এক্স, নার্কোটিক অ্যান্ড সাইকোটিক সাবস্টেন্স। এইরকম বিভিন্ন শিডিউলের বিভিন্ন প্যারাগ্রাফ আছে এবং সেই শিডিউলের প্যারাগ্রাফগুলো তোমাদের পড়ে এবং তার সম্বন্ধে ভালোভাবে জানাটা উচিত এবং জানতে হবে আর কি। জানাটা উচিত বলতে জানতে হবে এই সাবজেক্টের আন্ডারে। এবং এর মধ্যে আরও অনেকগুলো জিনিস আছে, যেমন ইম্পোর্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং, লেবেলিং অ্যান্ড প্যাকেজিং অফ দ্য ড্রাগ। এই সমস্ত জিনিসগুলো ইউনিট 1 এবং ইউনিট 2 জুড়ে আছে। এবং এই ড্রাগ অ্যান্ড কসমেটিক অ্যাক্ট অ্যান্ড রুলের কী কী অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বডি কারা কারা যুক্ত, আদারওয়াইজ রেগুলেটরি অথরিটিজ কারা কারা যুক্ত, সেই সমস্ত জিনিসগুলো যেমন লেখা আছে। এই ডিটিএবি, ডাইরেক্টর ড্রাগ টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসারি বোর্ড, সেন্ট্রাল ড্রাগ ল্যাবরেটরি, ড্রাগ কনসালটেটিভ কমিটি, গভর্নমেন্ট ড্রাগ অ্যানালিস্ট, লাইসেন্সিং অথরিটিজ, কন্ট্রোলিং অথরিটিজ, ড্রাগ ইন্সপেক্টরস। এইগুলো সম্বন্ধে তোমাদের ইউনিট 1 এবং ইউনিট 2তে পড়তে হবে। তারপরে হচ্ছে নাম্বার 3 ইউনিট, এতে হচ্ছে ফার্মাসি অ্যাক্ট। ফার্মাসি অ্যাক্টের মধ্যে আছে মেন 1948 ফার্মাসি অ্যাক্ট। এর মধ্যে মানে কনস্টিটিউশন অফ দ্য পিসিআই, ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া, স্টেট ফার্মাসি কাউন্সিল, তারা মেনলি হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন, ফার্মাসিস্ট রেজিস্ট্রেশনের কাজটা করে এবং হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এই যে রিটেল, হোলসেল এর পারমিশনের যে এই জিনিসগুলো এই ফার্মাসি অ্যাক্টের আন্ডারে পড়তে হবে এবং অ্যাজ এ ফার্মাসিস্টের রেজিস্ট্রেশনে এদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আছে, সেটা পড়তে হবে। এবার এই ইউনিট 3-র আন্ডারে আরও দুটো চ্যাপ্টার আছে, যেগুলো হচ্ছে মেডিসিনাল অ্যান্ড টয়লেট প্রিপারেশান। মেডিসিনাল অ্যান্ড টয়লেট প্রিপারেশান মানে হচ্ছে অনেক ধরনের মেডিসিন এবং টয়লেট প্রিপারেশান, যেমন হচ্ছে তোমাদের বডি স্প্রে, এবার মাউথ ওয়াশ বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার, এগুলোতে আমরা কি ইউজ করে থাকি, অ্যালকোহল ইউজ করে থাকি। বন্ডেড ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড নন বন্ডেড ম্যানুফ্যাকচারার্স, এই অ্যালকোহলের কোনটা ট্যাক্সেবল কোনটা ট্যাক্সেবল নয় এবং হচ্ছে তার স্টোরেজ কন্ডিশনস, অনেক ক্ষেত্রে অনেক মিস ইউজ হয়ে থাকে, মানে স্টোরের নামে কিনে নিয়ে সেগুলো কীভাবে, যেমন কিছুদিন আগেই প্রায় 2-3 বছর আগেই আমি পড়েছিলাম একটা নিউজ পেপারে, হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনে আমরা জানি যে ডাইলুট করার জন্য অ্যালকোহল মেশানো হয়, সেই অ্যালকোহল কেউ কনজিউম করে মারা গেছে। ঠিক আছে, অতএব হচ্ছে সেই যে সমস্ত এই যে প্রিপারেশানগুলো মেডিসিনাল অ্যান্ড টয়লেট প্রিপারেশানে যেখানে অ্যালকোহলের ইউজ হয়ে থাকে, সেই ম্যানুফ্যাকচারার্স কোম্পানিগুলোকে কীভাবে তাদের স্ট্রাকচার হওয়া উচিত এবং তাদের যে স্টোরেজ বা ইউটিলাইজেশনের কীভাবে রেকর্ড রাখা উচিত, বা তাদের প্রত্যেকটা স্টেপে কীভাবে হচ্ছে কাস্টম অফিসারদের একটা ভিজিলেন্স থাকা উচিত, সেইগুলো হচ্ছে আমরা পড়ব মেডিসিনাল অ্যান্ড টয়লেট প্রিপারেশান অ্যাক্ট 1955-এ। এবং নেক্সট আছে ওই আরেকটা অ্যাক্ট, নার্কোটিক ড্রাগ অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স। নার্কোটিক ড্রাগ মানে তোমরা জানো যে নার্কোটিক অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্টেন্স মানে যেগুলো হচ্ছে আমাদের নিলে আমাদের ব্রেনের মধ্যে বা হিউম্যান সাইকোলজিক নট সাইকোট্রপিক মিনস যেগুলো সিএনএসের উপরে ডাইরেক্ট এফেক্ট করে, যেমন চরস, গাঁজা, ভাং, আফিম,
এই সমস্ত জিনিসগুলো আসছে নার্কোটিক অ্যান্ড সাইকোট্রিক অ্যাক্টের মাধ্যমে। এগুলো কীভাবে কন্ট্রোল ওয়েতে কাল্টিভেশন, স্টোরেজ এবং পারচেজ, এবং সেগুলো কীভাবে ইউটিলাইজেশন করা হয় ফর দ্য প্রিপারেশন অফ দ্য মেডিসিনস তার, এবং হচ্ছে এগুলো যদি মনে করো এই যে তোমরা সবাই এখন সুশান্তের এটা ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছ যে এনসিবি নার্কোটিক কন্ট্রোল বোর্ড, নার্কোটিক এনসি হ্যাঁ নার্কোটিক কন্ট্রোল ব্যুরো, তারা হচ্ছে যেমন হচ্ছে সেই রিয়া চক্রবর্তী এবং তার অনেক অ্যাসোসিয়েটসদের ধরে নিয়ে গেল, এবং তাদের হচ্ছে একটা রুলস রেগুলেশন আছে কতটা কে মানে এই কে কনজিউম নয় মানে স্টোর রাখা হচ্ছে আইনত অপরাধ, বা এই সমস্ত কথাবার্তা বলা বা কাউকে অ্যাসিস্ট করা এবং তাদের কতটা পানিশেবল অফেন্স, সেই সমস্ত জিনিসগুলো এতে উল্লেখ করা আছে নার্কোটিক অ্যান্ড সাইকোট্রিক সাবস্টেন্সের ক্ষেত্রে। এবং ইউনিট ফোর হচ্ছে স্টাডি দ্য সাইলেন্ট ফিচার্স অফ দ্য ড্রাগ অ্যান্ড ম্যাজিক রেমেডিজ অ্যাক্ট। ম্যাজিক রেমেডিজ অ্যাক্ট মানে কি, মানে তোমরা জানোই তন্ত্র মন্ত্র তাবিজ টাবিজ এই সমস্ত দিয়ে যে সমস্ত রোগ কিওর হওয়ার নয় সেই সমস্ত জিনিসগুলো এর আন্ডারে আসে, মানে এই অ্যাক্টের আন্ডারে আসে। অনেক ডিজিজ আছে, যেমন হচ্ছে মনে করো ফেয়ারনেস, মাথায় চুল গজানো, তারপরে হচ্ছে কুষ্ঠরোগীকে ঠিক করে দেওয়া, ক্যান্সার ঠিক করে দেওয়া, তারপরে হচ্ছে হাঁপানিকে ঠিক করে দেওয়া। এবার তারপরে তো ট্রেনে বাসে অনেক ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তোমরা দেখতে পাও, সেক্সুয়াল ডিসঅর্ডার এগুলো কখনোই ঠিক হওয়ার নয়। শিডিউল জে যদি তোমরা পড়ো যে কোন সমস্ত ডিজিজ ঠিক হওয়ার নয়, জাস্ট খালি উপশম হয়, তার জন্য বিভিন্ন অল্টারনেটিভ মেডিসিন আমরা প্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় সাধু বাবা টাবা যারা আছেন বা অনেক ভূঁইফোড় ডাক্তাররা আছেন, তারা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে থাকেন, মিসলিডিং অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, এটা খেলে কারো ছেলে হবে, কারো এ হবে সে হবে, এই সমস্ত জিনিসগুলো দিয়ে থাকেন। এগুলো সমস্ত প্রহিবিটেড। এই আইডিয়াটা সবার মধ্যে থাকা উচিত, সেই জন্য হচ্ছে এইটা দেওয়া আছে ম্যাজিক রেমেডিজ অ্যাক্ট। দেন নেক্সট প্রিভেনশন অফ ক্রুয়েলিটি অফ অ্যানিম্যালস, মানে ক্রুয়েলিটি অফ অ্যানিম্যালস এটা হচ্ছে 1960। ক্রুয়েলিটি অফ অ্যানিম্যালস এটা তোমাদের পড়া উচিত কেন, কারণ হচ্ছে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যালসের মানে কোনো একটা মেডিসিন বা ড্রাগ হওয়ার মানে আবিষ্কার হওয়ার পরে বা তাদের একটা অ্যানিম্যাল এক্সপেরিমেন্টের জরুরি হয়। এবার অ্যানিম্যাল এক্সপেরিমেন্টেশনের জরুরি যখন হয়, আমরা বিভিন্ন ধরনের মাইস, র্যাট, গিনিপিগ, ডগ, মাঙ্কি এই সমস্ত অ্যানিম্যালদের আমরা অ্যাজ এ এক্সপেরিমেন্টাল অ্যানিম্যাল ইউজ করে থাকি, এবং এই সমস্ত অ্যানিম্যালকে আমরা এমনভাবে ইউজ করব তাদের যেন ক্রুয়েলিটি করা হচ্ছে বা ক্রুয়েলিটি হচ্ছে এই সমস্ত জিনিসগুলো যেন মনে না হয়। মানে কি, তাদের যখন আমরা মানে কোনো মেডিসিন বা এগুলো প্রয়োগ করব, তাদের প্রপারলি অ্যানাস্থেসিয়া করে করা উচিত, এবং হচ্ছে যে ক্ষেত্রে আগে ড্রাগের লেথাল ডোজটা চেক করে তারপরে তার ইফেক্টিভ ডোজটাকে নিয়ে ক্যালকুলেশন করে তারপরে সেটাকে নাম্বার অফ অ্যানিম্যালসের উপরে প্রয়োগ করা উচিত। এই সমস্ত জিনিসগুলো এই অ্যাক্টের আন্ডারে আছে, এবং কোনো একটা এবং তার একটা কমিটি গঠন করতে হবে। সেই কমিটি যদি মনে করে যে তোমার প্রজেক্টটা অ্যানিম্যাল প্রজেক্টটা ভায়াবল এবং নট ভায়োলেটিং দ্য Animal Cruelty Act 1960, then they will permit to go forward the experiment. Then National Pharmaceutical Pricing Authority, এদের কাজ হচ্ছে কি, ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার 2013, এর কাজ হচ্ছে যে কোনো মেডিসিনের কতটা প্রাইস, তার এসেন্সিয়ালিটি দেখে সে প্রাইসটাকে নির্ধারণ করা। যেমন মনে করো তোমরা সবাই ইউজ করেছো PAN40 ইউজ করেছো আর PAN-Dও ইউজ করেছো। PAN40 আর PAN-Dর মধ্যে হিউজ প্রাইস ডিফারেন্স, কিছুই নয়। এবার PAN40 যে প্যান্টোপ্রাজল সেটা হচ্ছে কামস আন্ডার মানে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি আর ডিপিসিও, ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার। এর উপরে এর প্রাইসটা হওয়া উচিত নয়, প্যান্টোপ্রাজলের উপরে আছে, কিন্তু কোনো কম্বিনেশন ড্রাগের এটা করা নেই, সেই জন্য PAN-Dর দামটা এতটা হাই।
অথচ প্যান-40 দামটা কম। এই রকম প্রত্যেকটা মানে গভর্নমেন্ট মানে কোন ড্রাগের কতটা ইউটিলাইজেশন হচ্ছে দেখে বা তার মার্কেট টার্নওভার বা সেলটাকে দেখে মনে করে যে হ্যাঁ এই ড্রাগটা এতটা পরিমাণে মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে, মানে কি পিপলস ইট ইজ বিকাম মোর এসেন্সিয়াল। তো এসেন্সিয়াল যখন দেখে নিল ড্রাগটা, গভর্নমেন্ট থেকে এটা ঠিক করা হয় যে এই ড্রাগের এই প্রাইসের বেশি হওয়া উচিত নয়, এটা চলে আসবে ডিপিসিও বা ড্রাগ প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডারের মাধ্যমে। এবং ডিপিসিওর অর্ডারের মাধ্যমে যে ড্রাগটা চলে এলো, গভর্নমেন্ট তখন কি করবে, তার বিভিন্ন জায়গায় তার পারচেজিং কস্ট, ম্যানুফ্যাকচারিং কস্ট, মার্কেটিং কস্ট, এই সমস্ত ধরে একটা ম্যাক্সিমাম রিটেল প্রাইস একটা নির্ধারণ করে দেবে। এর উপরে কেউ প্রাইসটা নিতে পারবে না। এটাই হচ্ছে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটির কাজ। এছাড়াও হচ্ছে চ্যাপ্টার 5-এ আরও কিছু অক্সিলারি জিনিস তোমাদের পড়তে হবে, যেমন হচ্ছে হেলথ সার্ভে, এই বিভিন্ন কমিটিগুলো কেন গঠিত হয়েছিল। এই যে হেলথ সার্ভে ব্রিফ রিভিউ অন দ্য ড্রাগ এনকোয়ারি কমিটি, এটা আর.এন. চোপড়া গঠন করেছিলেন। হেলথ সার্ভে কমিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটি, এটা হচ্ছে মানে কতটা এরিয়ার উপরে কতগুলো হসপিটাল থাকতে হবে। হাতি কমিটি, মুদালায়ার কমিটি, এবার হচ্ছে অঙ্গনবাড়ি নয়, বলা ভুল হলো, যেটা হচ্ছে পাবলিক হেলথ, পিএইচসির কনস্টিটিউশন, পিএইচসির কী স্টাফ থাকবে, এই সমস্ত এই কমিটিগুলোর মধ্যে লেখা আছে। তারপর হচ্ছে কোড অফ ফার্মাসিউটিক্যাল এথিক্স, আমি বলে দিয়েছিলাম আগেই যখন অবজেক্টিভ পড়িয়েছিলাম, ফার্মাসিস্ট ইন রিলেশন টু হিজ জব, ট্রেড, মেডিকেল প্রফেশন অ্যান্ড হিজ প্রফেশনাল অ্যান্ড ফার্মাসিস্ট ওথ। নেক্সট হচ্ছে মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি অ্যাক্ট, এটা হচ্ছে ওই ভ্রূণ হত্যা সম্বন্ধিত এই একটা, ভ্রূণ হত্যা করা উচিত নয় এবং ভ্রূণ হত্যা কোন জায়গায় করা উচিত, কে করতে পারে এবং তার জন্য কার কনসেন্ট লেটার দরকার হয়, এই সমস্ত জিনিসগুলো অ্যাক্টের মাধ্যমে আছে। আরটিআই, রাইট টু ইনফরমেশান অ্যাক্ট, এটা সম্বন্ধে তোমরা সবাই শুনেছো। আরটিআই মানে গভর্নমেন্টের কোনো একটা দপ্তরে কোনো জায়গায় তোমরা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেই পারো যে যদি কোনো ইরেগুলারিটিজ মনে হয়, তার উপায় সমস্ত লেখা আছে। এবং লাস্ট টপিকটা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, এটা তোমরা অনেক জায়গাতে অনেক সাবজেক্টে বারবার পড়বে, যেটা হচ্ছে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটস বা আইপিআর। এই আইপিআরের আন্ডারে তোমাদেরকে পড়তে হবে এই পেটেন্টস, কপিরাইট, কপিরাইটস, তারপরে ট্রেডমার্ক, এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমাদেরকে পড়তে হবে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইটসের মধ্যে। এই হলো তোমাদের পুরো সিলেবাস ডিসকাশন। তো এতক্ষণ আমরা আমি যে বলেছিলাম 5টে জিনিসের মধ্যে 3টে জিনিস, একটা হলো তোমাদের সাবজেক্টটা কি, তার সাবজেক্টটা আমরা কেন পড়ব এবং সিলেবাসে কি আছে। এবং এই সিলেবাসের এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখে তোমরা একটা জিনিস বুঝতে পেরেছো, এই সাবজেক্টটা সম্বন্ধে অনেকগুলো অ্যাক্ট তোমাদের পড়তে হবে। এবার হচ্ছে এই অ্যাক্টের মধ্যে কি পড়তে হবে। অ্যাক্টের মধ্যে তোমাদেরকে মেন 5টা জিনিস পড়তে হবে। একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ, সেই অবজেক্টিভ মানে কি, উদ্দেশ্য বা কেন পড়বো আমরা এটা কেন পড়বো, বা এটা হিস্ট্রি, বা যেমন মনে করো এই অ্যাক্টটা কেন এলো। প্রত্যেকটা অ্যাক্টের একটা ইতিহাস আছে। যেমন আমি লাস্টে বললাম এই ভ্রূণ হত্যা, মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগনেন্সি অ্যাক্ট, তেমনি প্রত্যেকটা জিনিসেরই প্রত্যেকটা অ্যাক্ট আসার আগে প্রত্যেকটা অ্যাক্টের একটা উদ্দেশ্য আছে যে হ্যাঁ এক সময় প্রচণ্ড পরিমাণে অ্যাডাল্ট্রেশন অফ দ্য ড্রাগ বেড়ে গেছিলো, অন্য মানে প্রফেশনালিজম ফার্মাসিতে ছিল না, এরকম অনেক প্রত্যেকটা বা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালসের অ্যাক্টের মধ্যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালস, যেখানে মানুষদেরকে গিনিপিগের থেকেও খারাপভাবে ট্রিট করা হতো, এই সমস্ত জিনিসগুলো থেকে দূর করার জন্যই এক সময় এই অ্যাক্টের দরকার পড়েছিল। তো প্রত্যেকটা অ্যাক্টের তোমাদেরকে 5টা জিনিস পড়তে হবে। একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ, এবং তারপরে ডেফিনেশান। ওই অ্যাক্টের আন্ডারে ডিফারেন্ট টার্মস থাকে, পার্টিকুলার টার্ম, তার ডেফিনেশান বা টার্মিনোলজি। থার্ড থিং ইজ কনস্টিটিউশন, মানে ওই কনস্টিটিউশন মানে
ওই অ্যাক্টের আন্ডারে কী কী জিনিস তোমাদেরকে পড়তে হবে। এই কনস্টিটিউশনের মধ্যে শিডিউল থাকতে পারে, শিডিউল থাকতে পারে, প্যারাগ্রাফ থাকতে পারে, এই সমস্ত জিনিসগুলো থাকতে পারে কনস্টিটিউশন। নেক্সট হচ্ছে ফাংশন অফ দিস অ্যাক্ট, মানে এই অ্যাক্টের হচ্ছে কী কী উপযোগিতা। নেক্সট তারপরে হচ্ছে 5 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে অফেন্সেস অ্যান্ড পেনাল্টিজ। অফেন্সেস মানে তুমি কি দোষ করছো, আর পেনাল্টিজ মানে দোষ করলে তোমার শাস্তিটা কী। এই 5টে জিনিস, একটা হচ্ছে অবজেক্টিভ, দ্বিতীয় হচ্ছে ডেফিনেশন অর টার্মিনোলজি, তৃতীয় হচ্ছে কনস্টিটিউশন, চতুর্থ হচ্ছে ফাংশন, পঞ্চম হচ্ছে অফেন্সেস অ্যান্ড পেনাল্টিজ। এই জিনিসগুলো সবাইকে পড়তে হবে এর আন্ডারে। তারপরে চতুর্থ নাম্বার পয়েন্ট যেটা বলেছিলাম আমি, সেটা হলো যে এই ফার্মাসি অ্যাক্টের ফার্মাসিউটিক্যাল জুরিসপ্রুডেন্সের অ্যাপ্লিকেশানটা কী। অ্যাপ্লিকেশানটা এটাই যে আমাদের হচ্ছে এর মাধ্যমে আমরা এই যে অ্যাক্ট সম্বন্ধে আমি পড়ে আমি কি জানতে পারলাম। একটা হচ্ছে ডিফারেন্ট লেজিসলেটিভ বডি, মানে কে আছে এই ফার্মাসি প্রফেশনের সঙ্গে, কারা কারা যুক্ত। এই যেমন হচ্ছে আমি আগেই বলেছি যে আমাদের দেশের কারা যুক্ত, আর ইন্টারন্যাশনালি কারা যুক্ত। ইন্টারন্যাশনালি বলেছি WHO, USFDA, ICH, আর হচ্ছে ন্যাশনালি বলেছি মিনিস্ট্রি অফ হেলথ, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার, CDSCO, IPC, এই সমস্ত জিনিস, মানে NP, তারপরে CDL, DTAB, PCI, DCA, এরা হচ্ছে এই সমস্ত অথরিটিজ, এরা যুক্ত। এবং এরা বিভিন্ন ধরনের মানে নোটিফিকেশান জারি করেন, বা চেঞ্জেস কিছু হলে আমাদের অ্যাওয়ার করেন আমাদের এদের সম্বন্ধে। এই সমস্ত জিনিস, এদের গাইডলাইন্স মেনে চলাটা আমাদের কর্তব্য। এটা হচ্ছে নাম্বার 1 পয়েন্ট, লেজিসলেটিভ বডি অ্যান্ড ইটস ফাংশনস, অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু টেক আপডেট ফ্রম দ্যাট হোয়াট আর দ্য চেঞ্জেস ইন দ্য ফার্মাসি প্রফেশন। দ্যাট ইজ নাম্বার 1 পয়েন্ট, or application of this. Number 2, we can understand the pharmaceutical ethics. That is also very important thing. Without ethics, no man can survive. No man can survive in his profession. Okay, number 3 is registration procedure. মানে রেজিস্ট্রেশন প্রসিডিওর শুধুমাত্র আমি আমার দোকানে রেজিস্ট্রেশন করলাম, আমার প্রোডাক্টে রেজিস্ট্রেশন হয়, আমার কোম্পানির রেজিস্ট্রেশন হয়, আমার সেলিংয়ে রেজিস্ট্রেশন হয়, আমার ট্রেডমার্কে রেজিস্ট্রেশন হয়, পেটেন্টে রেজিস্ট্রেশন হয়, GMP রেজিস্ট্রেশন হয়, IAS রেজিস্ট্রেশন হয়, USFD রেজিস্ট্রেশন হয়। রেজিস্ট্রেশন কোন জিনিসের হয়, কোথায় হয় এবং কিভাবে হয়, সেই সমস্ত নলেজ আমরা এই সাবজেক্টটা পড়লে জানতে পারবো। তারপরে হচ্ছে নাম্বার 4, কিছু স্পেশাল টাইপ অফ ড্রাগস আছে, যেগুলো হচ্ছে স্পেশাল টাইপ নয়, অল টাইপস অফ দ্য ড্রাগস কামস আন্ডার মেনলি 5 ক্যাটাগরি। যেমন হচ্ছে CC1, মানে বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টস, ইনজেক্টেবল, নন ইনজেক্টেবল। শিডিউল H, মানে প্রেসক্রাইব ড্রাগ। শিডিউল X, তারপরে হচ্ছে শিডিউল P, লাইফ পিরিয়ড অফ দ্য ড্রাগ। এই সমস্ত সম্বন্ধে এবং এদের রিটেল, হোলসেল, স্টোরেজ কন্ডিশান, এই সমস্ত সম্বন্ধে আমরা জানতে পারবো। এবার হচ্ছে নাম্বার 5 পয়েন্ট হচ্ছে পাওয়ার অফ ইন্সপেক্টর অ্যান্ড ফর্মালিটিজ। পাওয়ার অফ ইন্সপেক্টর, একজন যে ড্রাগ ইন্সপেক্টরের কতটা ক্ষমতা, এবং তিনি যখন কোনো একটা প্রিমাইসিসে যখন ইন্সপেকশন করতে আসবেন, তার ফর্মালিটিজ কী ফিল আপ করতে হবে, সেগুলো হচ্ছে আমরা এই একটা পড়লে, মানে এই সাবজেক্টটা পড়লে জানতে পারবো। এবার হচ্ছে কিছুদিন আগেই, মানে প্রায় 2 মাস মতো আগে, একটা ওই ইন্ডিয়ান পেনাল কোড একটা কী হয়েছিল কিছুক্ষণ, মানে যখন তোমাদের এখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখন অতটা ফার্মাসিস্ট নিয়ে এতটা অ্যাওয়ার বা মারামারি এখনও শুরু হয়নি, যেটা বাইরের স্টেটে মানে এক্সেস নাম্বার অফ ফার্মাসিস্ট। ওয়েস্ট বেঙ্গলে ফার্মাসি কলেজ খুব কম ছিল বলে ফার্মাসিস্টদের এখনও নিজেদের মধ্যে অতটা ব্যক্তিগত রেষারেষি শুরু হয়নি। বাইরের স্টেটে সেটা হচ্ছে অত্যধিক পরিমাণে এত ফার্মাসিস্ট হয়ে গেছে, পুরনো যারা ব্যবসা করছিল, যারা রিয়েলি ফার্মাসিস্ট নয়, তাদের প্রতি এখন যারা ইয়ং জেনারেশন নতুন ফার্মাসিস্ট করে বেরোচ্ছে, তাদের একটা আনহেলদি কম্পিটিশান চলছে। এবার কি হচ্ছে যে অনেকেই আমরা জানি যে এটা করা উচিত নয়, কিন্তু যেমন হচ্ছে মনে করুন ফার্মাসি দোকানে সবসময় ফার্মাসিস্ট থাকা উচিত।
অন্য কেউ 8 পাস 10 পাস ছেড়ে কিন্তু এই ফার্মাসিস্টের প্রেসক্রিপশন দিতে পারে না। এবার কি এই জিনিস